अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली जी एन खुश आमदीद कुकिंग विद नाज़िम जी दे चैनल ते अज ले आई मैं थोड़े वास्ते बड़े ज़बरदस्त शवारमे दी रेसिपी चिकन शवारमा। अज बड़े सिंपल तरीके नाल घर च मैं थोनू बना सकांगी, बहुत घट्ट खर्चे दे विच अज थोनू मैं बनाना सकांगी मज़ेदार जे चिकन शवारमे। वो भी आपां 10 शवारमे घर दे विच बड़े आसानी दे नाल सिर्फ अद्धा किलो चिकन दे नाल आपां इन्ने ज़बरदस्त जी रेसिपी बना लैनी आ जी। आ देखो, सब तो पहले मैं बोनलैस चिकन लिया, इनू चंगे तरीके नाल मैं धो लिया सी, सिरका लगा के अद्धा घंटा डिप करके रखिया सी। धोने तो बाद मैं ये करांगी पीसिस छुरी की मदद नाल। अगर थोड़े को कटिंग बोर्ड नहीं हैगा, तुसीं आसानी नाल चिकन का गोश्त है आराम नाल छुरी दे नाल लंबे लंबे स्लाइसिस तुसीं बोनलैस दे कर सकते हैं। देखो आसानी नाल जिद्दां मैं कर रही हाँ। अगर तुसीं मेरे चैनल ते नवे आ तो चैनल नू सबसक्राइब लाजमी कर दिया करो, तो वीडियो फुल एंड तक वॉच करिया करो, नहीं तो थोनू रेसिपी समझ नहीं आऊगी। बिल्कुल आसान सिंपल ते मज़ेदार जी रेसिपी आ रमज़ान स्पैशल थोड़े वास्ते लैके आई हाँ। बच्चे बड़े बड़े शौक नाल खाणगे, सिंपल ते आसान ते बहुत घट्ट खर्चे च तैयार होने वाला है ये शवारमा वा। ते मज़ेदार, खर्चा भी घट्ट ते मज़ेदार भी सब तो ज़्यादा दिलचस्प। बच्चे बड़े थोड़े दीवाने हो जाणगे खाण तो बाद, ते बच्चे बड़े शौक नाल खाणगे क्योंकि इहदे विच बच्चों वास्ते स्पैशल है रेसिपी कि बच्चे अक्सर बहुत ज़्यादा वैजिटेबल असीं डाल देंगे, वो नहीं खाते। ये नॉर्मल सिंपल जी वैजिटेबल डाल के असीं अज शवारमा तैयार करांगे। इदां ही सारे तुसीं पीसिस छोटे छोटे कर लैने। आ देखो जी, मैं सारे पीसिस कर लै। इनू मैं डालांगी एक बाउल के अंदर। पहले भी मैं कुछ पीसिस करके रखे सी कि ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, ज़्यादा पीसिस कर दी तो थोनू सिर्फ 3-4 चिकन के पीसिस दे मैं करके छोटे छोटे पीसिस दिखाए आ। तुसीं इदां कर लैने घर दे विच आसानी नाल। अगर तुसीं कसाई को कराना चाहते हो तो भी करा सकते हैं। छोटे छोटे पीसिस घर च नहीं थोड़े घर होंदे, लेकिन आसानी नाल घर दे विच पीसिस हो जाते हैं। तुसीं बगैर मेहनत तो फटाफट बना सकते हैं घर दे विच। हुण जी आपां इनू मैगीनेट करके रखना वा गोश्त नू शवारमे वास्ते। सब तो पहले मैं इहदे अंदर डालिया दही। दही दे तकरीबन 4 चम्मच डाले सी। हुण मैं डाल रही इहदे अंदर तिक्का मसाला। तिक्का मसाला तुसीं डालना वा तकरीबन 1 चम्मच। अद्धा किलो चिकन के हिसाब नाल तुसीं सारा मटीरियल डालना वा। ते 3 चम्मच मैं डाले लैमन का रस, यानी नींबू का रस डालिया वा इहदे अंदर। आ देखो जी, हुण मैं डाल रही इहदे अंदर 1 चम्मच मैं डालिया नॉर्मल जिहा, भर के नहीं ज़्यादा, नॉर्मल जिहा तुसीं चम्मच डालना वा नमक का। ते 2 चम्मच डालांगे इहदे अंदर सिरके दे, वाइट सिरका वैजीटेबल सिरका जिहड़ा आपां खाने च इस्तेमाल करदे हैं, ओहदे डालने आ। हुण मैं डालांगी जी सोया सॉस, तकरीबन 2 चम्मच ही तुसीं सोया सॉस दे डालने आ, ज़्यादा नहीं डालने। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ चिकन ज़बरदस्त शवारमे वास्ते तैयार होगा तो साड़ा शवारमा बहुत ज़्यादा मज़ेदार ते लजीज बनूगा। रमज़ान स्पैशल अफतारी दे विच तुसीं तलियां होईयां चीज़ां समोसे पकौड़े खा के अक जाने आ, लाजमी बना के खाओ, अपने बच्चों नूं भी देवो, बच्चे जरूर पसंद करनगे अफतारी दे विच। अद्धा चम्मच मैं डालिया जी इहदे अंदर हल्दी दा। स्पाइसिस तुसीं अपने चिकन के हिसाब नाल घट्ट ज़्यादा कर सकदे हो। ते तकरीबन चौथा हिस्सा चम्मच दा डालिया मैं इहदे अंदर काली मिर्च दा। नॉर्मल जे घर दे मसालिਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਗਨੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ, ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ 'ਚ ਚਿਕਨ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਦਾ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟ ਕਰਕੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਕੋ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣੀ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕੁ ਵਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਕਾਉਣਾ ਵਾ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹਾ ਮੈਗਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲੇ ਇਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਲਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਚੁਟਕੀ ਡਾਲੀ ਆ ਫੂਡ ਕਲਰ ਦੀ। ਫੂਡ ਕਲਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੁੱਕ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ डाले ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰੈਸਪੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਕਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ। ਇਸ ਚਿਕਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਛੱਡ ਦਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ। ज़्यादा सानू मेहनत करने की, ज़्यादा खर्चा करने की सानू जरूरत नहीं हैगी। ज़बरदस्त जो शवारमे, महंगे शवारमे जो बाजार चों मिलते, साफ सुथरे भी नहीं होंगे, पता नहीं किस तरह गोश्त होंदे आ, किस तरह कटिंग करते आ, पकाते आ, लेकिन आपां आसानी दे नाल घर दे विच तैयार कर सकते हैं। हुण मैं इहदे अंदर जी डाल दित्ते सी, साडा मैगनेट हो चुकिया वा, 4 ਤੋਂ 5 घंटे हो चुके आ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਵਾਲੀ ਬੋਟੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕ ਜੂਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਚਿਕਨ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਕਿ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਬੋਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਕਾਓ ਅਤੇ ਕੱਢ ਦੇਵੋ ਬਾਹਰ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਕਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਪੈਨ, ਫਰਾਈ ਪੈਨ,
ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਦਾ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਜਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਚਮਚ ਹੀ ਬਸ ਮੈਂ ਆਇਲ ਦੇ ਡਾਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ 2 ਚਮਚ ਹੀ ਡਾਲਨੇ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲਾਂਗੀ ਸਾਰਾ ਚਿਕਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਡਾਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਚਮਚ ਘੀ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਵਾ। ਐਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਕਨ ਸਾਡਾ ਗਲ ਜੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਡਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਿਕਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਪਾਈਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਾਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਮਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹੱਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਚਿਕਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮਿਕਸ। ਆ ਦੇਖੋ, ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨੀਚੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਲੂਗਾ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅੱਗ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਲਕੀ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਸਾਡਾ ਚਿਕਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸ਼ਾਰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਡਾਲੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਰਮੇ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਬੜੀ ਟਰੈਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਮੇ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਰਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਕਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਰਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 12 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਿਕਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਅਤੇ ਚਟਪਟਾ ਜਿਹਾ, ਯਮੀ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਚਿਕਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚਿਕਨ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਸ਼ਾਰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿਕਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਲੋ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਉਲ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਜੀ ਆ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਮੇ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਡ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਸ਼ਾਰਮੇ ਵਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਮੇ ਵਾਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਕਣਾ ਵਾ। ਸੇਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪਹਿਲੇ ਸੇਕ ਲਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਸੇਕਣੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਵਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸੇਕਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਦੀ ਦਾਣੇਦਾਰ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸੇਕਣਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੈੱਟ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਮਾਇਨੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸੌਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਇਨੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਈਸਿਸ ਡਾਲੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਇਨੀਜ਼ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਇਨੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮਾਇਨੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਡਾਲ ਕੇ ਸ਼ਾਰਮੇ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਚਿਕਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਬੰਦ ਗੋਭੀ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ, ਗਾਜਰਾਂ ਅਤੇ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੀਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਸਪੀ ਆ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਰਮੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਵੱਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਾਈਸਿਸ ਅਸੀਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਪਾਈਸਿਸ ਜਾਂ ਮਸਾਲੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਇਨੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ। ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰਨ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸਪਾਈਸਿਸ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਇੰਨੇ ਚਟਪਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸ਼ਾਰਮੇ ਅਸੀਂ ਝਟਪਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਸ਼ਾਰਮੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਿਆਰ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਰਮੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਡਾਲੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ।